کرک میں فیڈرل کانسٹیبلری کے قلعے پر ڈرون حملہ، 5 اہلکار زخمی، زخمیوں کو ہسپتال لے جانے والی ایمبولینس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 زخمی اہلکار شہید ہو گئے، 2 زخمی بھی ہوئے۔ دہشت گردوں نے ریسکیو 1122 کے عملے کو بھی نشانہ بنایا۔ ڈی پی او کرک کے مطابق درگاہ شہیدان کے علاقے میں ایف سی قلعے پر کواد کاپٹر سے حملہ کیا گیا۔ زخمی اہلکاروں کو لے جانے والی ایمبولینس پر بہادر خیل میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا۔ صدر مملکت کا شہداء کو خراج عقیدت، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ کہا ایمبولینس پر فائرنگ جیسے بزدلانہ اقدامات دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے ایک شہید کا، خواہ وہ سویلین ہو، خواہ وہ ہمارا سیکیورٹی فورسز سے ہو، اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے ایک چپے کا دفاع کیا جائے گا۔ اب ہم صرف جنازے نہیں اٹھائیں گے، بھرپور جواب بھی دیں گے، ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا سینٹ اجلاس سے خطاب۔ کہا ترلائی، بنو اور باجوڑ میں ہوئے حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں۔ افغانستان نے دراندازی کے ثبوتوں کے باوجود مثبت رد عمل نہ دیا، جس پر افغانستان میں دہشت گردوں کو نشانہ بنانا پڑا۔ پاکستان میں چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکورٹی فورسز کے جوان روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہ، پاکستانی فضائی کارروائی میں تباہ ٹھکانوں تک میڈیا رسائی روک دی گئی۔ پاکستان نے مصدقہ اور قابل اعتماد انٹیلیجنس اطلاعات پر افغانستان میں دہشت گردوں کے مرکزی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق خوگانی، ننگرہار، خوست اور دیگر مقامات پر صحافیوں کے جانے کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ افغان سرکاری میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج دکھائی۔ مقامی شہریوں نے بتایا دہشت گرد کئی سال سے یہاں رہائش پذیر ہے۔ بنو میں شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ لیفٹیننٹ کرنل گل فراز شہید کی نماز جنازہ مانسہرہ، جبکہ سپاہی کرامت کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کی گئی۔ بنگلہ دیشی فوج میں بڑی تبدیلیاں، نئے وزیر اعظم طارق رحمان نے لیفٹیننٹ جنرل محمد معین الرحمان کو چیف آف جنرل اسٹاف تعینات کر دیا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر کے مطابق بھارت میں تعینات دفاعی مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد حفیظ الرحمان کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی۔ 55 انفینٹری ڈویژن کا جنرل آفیسر کمانڈنگ مقرر کر کے فوری وطن واپس بلا لیا گیا۔ میجر جنرل قیصر رشید چودھری ڈی جی فورسز انٹیلیجنس مقرر۔ لیفٹیننٹ جنرل میر مشفیق الرحمان آرمڈ فورسز ڈویژن میں پرنسپل اسٹاف آفیسر تعینات۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے قطر روانہ، آج سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات شیڈول۔ علاقائی اور عالمی سیاسی تبدیلیوں سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ سیاسی روابط، اقتصادی تعاون اور عوامی سطح پر تبادلوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اعلیٰ سطح وفد ساتھ ہوگا۔ دورے کا مقصد پاک قطر برادرانہ تعلقات اور کثیر الجہتی تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا اگلا دور جنیوا میں 26 فروری کو ہوگا۔ عمانی وزیر خارجہ کہتے ہیں مثبت پیش رفت کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے جوہری تجاویز کا مسودہ بھیج دیا تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ مفصل ایرانی تجاویز 48 گھنٹے میں مل جائیں تو جمعرات کو مذاکرات متوقع ہیں۔ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تیاری مکمل کر چکے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تہران خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ حالیہ مذاکرات میں عملی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں حوصلہ افزائی اشارے ملے ہیں۔ اسٹیو وٹکوف کے ایران کے ہتھیار نہ ڈالنے کے بیان پر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے ہم ایرانی ہیں۔
मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मुल्क के मैदानी इजला में दिन को टेम्परेचर बढ़ने लगा, रात को ठंड बरकरार। शुमाली बलूचिस्तान में सुबह और रात के वक्त मौसम शदीद सर्द। कलात में पारा 2, कोयटा 3 और ज़ियारत में 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री रहा। पंजाब में अलग सुबह धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन बंद रहे। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। पंजाब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़मीनों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत बनी कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें ट्रिब्यूनल को भिजवा दी और हाई कोर्ट के जायदादों से मुतालिक फैसलों को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रिब्यूनल तमाम दरख्वास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। अदालत ने कहा कि कानून में 80% तब्दीलियां हो गई हैं। कानून के खिलाफ दी गई दरख्वास्तें बाद में देखेंगे। पंजाब में मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए एक वैन मुयस्सर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकिली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरज़्म है। कराची हमारे सूबा सिंध की मईशत का इंजन है। वज़ीर आला सिंध ने मेगा मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा, मजमूई तौर पर कराची की 285 तरक्याती स्कीमों पर 86 अरब 94 करोड़ रुपए लागत का तखमीना। कराची के लिए 38 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस और 22 अरब 36 करोड़ जारी किए गए। रवा माली साल में कराची की तरक्याती स्कीमों पर 13 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल समात में MQM की फरीक बनने की दरख्वास्त। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद जुडिशल कमीशन में पेश। अपने बयान में कहा, यहाँ इमारतें ज़्यादा और वसाइल कम हैं, सबका सर्वे करना मुश्किल है। इस इमारत को चीज़ें पूरी करने का नोटिस दिया गया। रैंडमली इन इमारतों का जायजा लेते रहते हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज ने कहा, इत्तला मिली है एक दुकान पर बच्चे माचिस से खेल रहे थे, लगता है आग लगने की वजह वो बच्चे थे। SSP ट्रैफिक इजाज शेख ने बताया, वाकया दिन के वक्त होता तो ज्यादा मुश्किलात होती, वहाँ ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है। कोशिश थी वाटर ब्राउजर को पहुंचने में मुश्किल न पेश आए। यहाँ लोग वीडियो बनाने और देखने के लिए आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में मजीद स्कूल तामीर न करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक नए स्कूलों की तामीर की बजाय मौजूदा सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में मरम्मत और रिहेबिलिटेशन पर फंड्स खर्च होंगे। 850 मकतब स्कूलों को मरहलावार रेगुलर इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। सूबे में 1000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। महकमा तालीम की ज़मीनों पर कब्जे के बारे में आला हुक्काम ला इल्म। महकमा तालीम के पास स्कूलों की अराजी का मुकम्मल डेटा भी मौजूद नहीं। कायमा कमेटी महकमा तालीम पर बरहम तफसीलात तलब कर लें। अपनी मर्ज़ी से कोई भी औरत घर छोड़ के तो जाती नहीं है, जाहिर है किसी ना किसी तकलीफ़ और अजियत की वजह से जाती है। देखें, मैं घर बसाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब जो है वो उतनी तफसील में देना नहीं चाहती। अगर उनको लगता है कि मैं शक करती हूँ तो जी मैं शक करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ और मैं शक करूँगी, क्योंकि जब आप अपनी एक शौहर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बीवी का शक दूर करे। माहिर नफ्सियात और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर नबिहा अली खान ने शौहर के साथ नाचाकी की तरदीद कर दी। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपना घर बसाना चाहती हैं। एक निजी चैनल पर मियां बीवी के ताल्लुकात पर बात करते हुए जज्बाती हो गई थी। शौहर से कहूंगी दरगुजर करें, बीवी अगर शक का इजहार करे तो उसे दूर करना शौहर का फर्ज है।